آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ نہایت جوش و خروش سے منائی گئی آج مہاویر گوتم بدھ کی جینتی، مختلف پروگرامز منعقد، خراج عقیدت پیش۔ سرحد کے محافظوں کا حوصلہ بڑھانے کرانتی چوک پر منعقد کیا گیا پروگرام۔ سبھی سیاسی جماعتوں کے قائدین، فوجیوں کے ورثاء، شہریان اور سرکاری افسران ہوئے پروگرام میں شریک۔ ترنگا ریلی کا بھی شہر میں کیا گیا اہتمام۔ خریف ہنگام کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لینے رابطہ وزیر سنجے شرساٹ نے بلائی اہم میٹنگ، متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ اور الیکشن سے قبل کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے حکومت ہے پابند، ایک ایک کر کے حل کیے جا رہے ہیں مسائل، کسانوں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑی ہے حکومت، کہا نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے آج بدھ پورنیما کے موقع پر سدھارتھ گارڈن میں موجود گوتم بدھ کے مجسمے پر پھول چڑھا کر ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ آج صبح ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل سدھارتھ گارڈن پہنچے اور یہاں موجود گوتم بدھ کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میونسپل کمشنر وکاس نلاوڑے، کارگزار چیف ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر شیخ شاہد، PRO احمد توصیف، اتل بنکر اور سنتوش کوٹھارے بھی موجود تھے۔ بھارتیہ دلت پینتھر کی جانب سے بھگوان گوتم بدھ کی جینتی کے موقع پر پھلے نگر میں واقع بدھ وہار میں ایک تقریب رکھی گئی، جہاں عقیدت مندوں میں کھیر تقسیم کی گئی۔ صبح 8:30 بجے صوبیدار رام جی نگر میں خواتین میں ساڑیاں تقسیم کی گئیں۔ عقیدت مندوں میں کھانا تقسیم کرنے کے بعد گوتم نگر وہار میں وندنا کی گئی۔ پروگرام کے آغاز پر بھگوان گوتم بدھ کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پینتھر لیڈر لکشمن بھوتکر نے گوتم بدھ کی زندگی کے حالات بتاتے ہوئے کہا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اس موقع پر تنظیم کے ضلع صدر دھمپال دانڈگے، دشرت کامبلے، سمادھان کستورے، اتم ڈونگرے، راجندر نوترے، یوگیش جمڑے، راج کمار کامبلے، شریف لالا، احمد پٹھان، شیخ محسن، صوبیدار کاسارے، دیوشالی نے، پاروتا بائی گھورپڑے، کلاوتی گولی اور منگل ساڑوے کے علاوہ علاقے کے ساکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ सर्व जगाला शांतीचा संदेश देणारे महामानव महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीवीर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज या थोर महापुरुषाला वंदन करून आज तथागत भगवान बुद्ध यांची आज जयंती आहे। सिद्धोधन राजाच्या पोटी पुत्र ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں گوتم بدھ اسٹڈی سینٹر اور پالی بدھزم شعبے کے زیر اہتمام گوتم بدھ کی 2569ویں جینتی منائی گئی۔ اس موقع پر یونیورسٹی رجسٹرار ڈاکٹر پرشانت امرتکر کی صدارت میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈکن کالج سے آئے ہوئے تاریخ دان ڈاکٹر شری کانت گنویر نے دکن کے خطے میں بدھ مت کی فن تعمیر کے موضوع پر لیکچر دیا۔ اپنی تقریر میں ڈاکٹر گنویر نے ہندوستان میں بدھ مندر یعنی اسٹوپ کا تصور، اس کی عالمی اہمیت، شمالی بھارت کے اسٹوپوں اور دکن کے اسٹوپوں کے فرق میں روشنی ڈالی۔ دکن کے مشہور اسٹوپ جیسے امراوتی، بھینگری، باوی کونڈا، الورا اور کرناٹک کے کنگن ہلی جیسے مقامات کو انہوں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں تقریباً 275 بدھ مقامات دریافت ہوئے ہیں۔ 7ویں پیڑھی کے دور کے کئی شاہی مجسمے بڑی تعداد میں ملے ہیں۔ علاوہ ازیں دکن کے اسٹوپ صرف مذہبی نہیں بلکہ تعلیمی مراکز بھی تھے، جہاں وسیع پیمانے پر تعلیم دی جاتی تھی۔ پروگرام کا آغاز بدھ وندنا سے ہوا۔ رجسٹرار ڈاکٹر پرشانت امرتکر نے کہا کہ بھارتی علم کی روایت کتنی عظیم ہے، یہ ہمیں دکن کے اسٹوپوں سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے۔ پروگرام کی تمہید ڈاکٹر سنیل ناروڑے نے پیش کی، جبکہ مہمانوں کا تعارف ڈاکٹر سنجے پائک راؤ نے کرایا۔
निज़ामत सचिन खंदारे ने की और शुक्रिया की रस्म पाली व बुद्धिज़्म शोबे के सरबराह डॉक्टर शशांक सोनवणे ने अदा की। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रकांत कोकाटे, डॉक्टर बाला साहब अंभोरे, डॉक्टर कुनाली बोदले, डॉक्टर बाला साहब सराटे और यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन भी मौजूद थे। बौद्ध जयंती के मौके पर भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए और एक शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। बौद्ध जयंती की मुनासिबत से भीमनगर भावसिंहपुरा इलाके में 3 रोज़ा फेस्टिवल मुनक्किद किया गया, जिसके तहत एक शोभा यात्रा आज निकाली गई। वामन दादा क्रेडिट हॉल के सामने से इस यात्रा का आगाज़ हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए सिद्धार्थ गार्डन पहुंची और यहां मौजूद महात्मा गौतम बुद्ध के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस रैली में ख़वातीन सफ़ेद साड़ियाँ ज़ेब-ए-तन किए बड़ी तादाद में शामिल हुईं। हिंदुस्तानी अफवाज का हौसला बढ़ाने और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश करने एक तकरीब क्रांति चौक पर मुनक्किद की गई। औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट की जानिब से मुनक्किदा इस तकरीब में MP संदीपान भुमरे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MP डॉक्टर कल्याण काड़े, MLA प्रदीप जायसवाल, ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार समेत सभी सियासी जमातों के कायदीन, वर्कर्स, शहरियान और फ़ौजियों के वरसा ने शिरकत की। इस मौके पर एक फ़ौजी की बीवी, जिसका नाम कोमल गायकवाड़ है, ने कहा कि मैं एक फ़ौजी की बीवी, बहू और बहन हूँ, जिस पर मुझे फ़ख्र है। मेरे घर के 7 लोग सरहद पर लड़ रहे हैं। गांव के हज़ारों अफराद भी सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। मेरा देवर लद्दाख में और मेरा शौहर राजस्थान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम सब उनके फ़ोन के मुंतज़िर हैं। एक फ़ौजी की बीवी होना आसान नहीं होता। इस मौके पर डॉक्टर कराड़ ने कहा कि हमारे मिसाइल ने शहर के शहर तबाह कर दिए, जबकि दुश्मन के मिसाइलों को हमने फ़िज़ा में ख़त्म कर दिया। ये नया भारत है और हम सब भारतीय अफवाज के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और यही दिखाने के लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। जबकि MP कल्याण काड़े ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हुई इस लड़ाई में हमारे जो जाबाज सिपाही शहीद हुए हैं, उनके वरसा का हौसला बढ़ाने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इन दिनों ब्लड बैंक्स में खून की कमी पैदा हो गई है, लिहाजा सभी शहरियान ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया दें। ये अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की है। जबकि पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए मनसूबा बंद तरीके से काम किया जा रहा है, लिहाजा शहरियान पुलिस इंतज़ामिया से ताउन करें। सभी सियासी कायदीन, अवामी नुमाइंदे, सरकारी अफसरान और शहरियान अपने हाथों में मुख्तलिफ नेक पैगामात पर मबनी कार्ड बोर्ड्स और तिरंगे हाथों में उठाए हुए थे। इसी तरह हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए और फ़ौजी जवानों का हौसला बढ़ाया गया। इसी तरह शहीद जवानों को हाज़रीन ने खराज अक़ीदत पेश किया। सर्वांचे पहिले मी धन्यवाद व्यक्त करते की एवढे उपस्थित राहून आपल्या सैन्याला प्रोत्साहित करत आहात आणि इथं जमलेले सध्या अध्यक्ष यांचे पण मी धन्यवाद व्यक्त करते की त्यांनी मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली आहे। माझे मित्र सध्या राजस्थानच्या सीमेवर सेवेत आहे। मला गर्व आहे की एका सैनिकाची पत्नी आहे, सैनिकाची पत्नी आणि एका सैनिकाची सून पण आहे, एका सैनिकाची बहीण पण आहे आणि एका सैनिकाची बहीण पण आहे। माझ्या डोळ्यातील 7 व्यक्ती सध्या सीमेवरती लढत आहेत। मला याचा खूप गर्व आहे आणि माझ्या घरातील माझ्या गावातील हजारो व्यक्ती सीमेवरती आपल्यासाठी लढत आहे आणि तुम्ही त्यांच्यासाठी त्यांचं प्रोत्साहन वाढावं यासाठी एवढे संख्येने उपस्थित आहात, त्याचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करते। त्यांनी मला ही चालण्याबद्दल त्यांचेही मी आभार व्यक्त करते। त्यांच्यामुळे आमच्या गावाचं नाव खूप रोशन होत आहे, कारण गावामध्ये खूप काय करते हे सगळी माहिती आमचे काका होते करत आहेत। त्यांचं खूप मोठं बलिदान, ते पण एक माजी सैनिक आहे। मी पण त्यांचे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करते। माझ्या घरामध्ये आता सध्या पण लद्दाखमध्ये माझे देश आणि राजस्थानमध्ये माझे मिस्टर आता सध्या पण ड्युटीवर आहेत आणि आतुरतेने त्यांच्या पुढची वाट बघतो। एका सैनिकाची वाईफ होणं एवढं सोपं नाही आहे, पण तुमच्या सगळ्यांचा असा अभिमान वाटतोय मला की मी त्यांची पत्नी आहे। तुमचा सगळ्यांचा सपोर्ट असाच करणार आल्यानंतर ते एका लढाईच्या अनेक लढाई जिंकून आपल्याकडे परत येतील मी अपेक्षा करते आणि माझे 2 शब्द संपवते। माझ्याकडनं बोलण्यामध्ये काही गलती झाली असेल तर मला क्षमा असावी। राजस्थानवर अटॅक करायचा प्रयत्न करतायत, पंजाबवर अटॅक करायचा प्रयत्न करतायत, त्याला चोख प्रत्युत्तर आपला भारत देशाचा जवान देतो। म्हणून त्या जवानाला खरं तर अर्थानं हिंमत द्यायचं काम हे आपलं आहे। त्यांच्यामुळं आज सुखाची झोप आपण घेतोय। हा पक्षाचा कार्यक्रम नाही, हा जातीचा कार्यक्रम नाही,
हा स्वाभिमानाचा कार्यक्रम आहे. प्रत्येक भारतीयाला वाटलं पाहिजे, होय पाकड्या हो, तुम्ही लक्षात ठेवा, शरणागती तुम्हाला पत्करावंच लागेल, नसतं तुमचं नामोनिशाण आम्ही साफ करून टाकू. ही ताकद त्यांना दाखवायची. काल तुम्ही पाहिलं असेल टीव्हीवर, तो पाकड्याचा पंतप्रधान 5 मिनिटं फक्त हेच बोलत होता, आम्हाला यांनी मदत केली, आम्ही त्याचे आभारी आहोत, आम्हाला त्यांनी मदत केली, आम्ही त्याचे आभारी आहोत. साल्या भीकमंग्या हो, कशाला लढायला आले रे तुम्ही? पहिले तो म्हणायचे युद्ध करून तर पहा, आम्ही अनुभव टाकू. फुसके फटाके साले, परंतु बोलताना एवढं बोलत होते. आता त्यांना कळालं की भारताची ताकद काय. ही ताकद हे तुमच्या आमच्या प्रत्येकाच्या मनगटात असली पाहिजे. आपल्याला काही जरी झालं, मी आज सर्वांना फक्त एक फोन केला, सर्व पक्षाचे नेते आले. अभिमान आहे मला माझ्या शहरावर, माझ्या शहरावर मला अभिमान आहे, आमच्या सर्व नेत्यांवर मला अभिमान आहे. एक आवाज या देशासाठी एकजूट दाखवायचा जेव्हा केव्हा प्रयत्न होतो, त्या टायमाला आम्ही सर्व विसरून एक होतो. हे सर्वात महत्त्वाचा संदेश आज या माध्यमातून आपण द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. मी आलेल्या तुमच्या सर्वांचे आभार तो मानतोच, परंतु त्या सैनिकांचे सुद्धा मनापासून आभार मानेल. तुमच्यातला आज जोश पाहून आज आम्हाला सुद्धा वाटतं की होय, या माझ्या शहरातले हे बांधव होते जे सीमेवर लढले, त्यांच्यामुळं आज आम्ही सुरक्षित आहोत. तुम्हाला खऱ्या अर्थानं आमचा सलाम आहे, आमचा सर्वांतर्फे तुम्हाला सलाम आहे. मी त्यांना म्हणलो का, एकाने मनोगत व्यक्त केलं, दुसऱ्याला सांगितलं तुम्ही बोलणार आहे का? बोले साहब हम बोलेंगे नहीं, हम तो ऐसे गरजेंगे की तुम भी देखते रहेंगे. म्हणून त्यांनी सांगितलं की आम्हाला बोलणार नाही, सर्व सैनिक आम्ही या स्टेजवर येणार आहोत आणि आमच्या आवाजातला दम काय असतो हे आम्ही पुन्हा एकदा दाखवू आणि गरज पडले तर या भारत मातेसाठी लढायला पुन्हा जाऊ. ही एवढी ताकद या माणसांमध्ये आहे. म्हणून त्यांचे खऱ्या अर्थात भारतीय फौज की बहादुरी और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से एक शानदार तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया. रैली का आगाज़ महावीर चौक से हुआ, जबकि क्रांति चौक पर मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे को सलाम पेश करके इसका इख्तिताम अमल में आया. रैली के दौरान हुब्बुल वतनी से भरपूर नारे लगाए गए, जैसे तिरंगे की आन बान, भारतीयों की शान और जय जवान जय भारतीय फ़ौज. अवाम ने भी जोश व खरोश से रैली का इस्तकबाल किया. रैली की क़यादत ज़िला सदर योगेश बन, शहर सदर एडवोकेट पंकज बंसोड़े, तर्जुमान तैयब जाफ़र, एडवोकेट लता बामने, वंदना जाधव और दीगर मकामी रहनुमाओं ने की. इस मौके पर कई अहदेदार और कारकुनान मौजूद थे, जिनमें नौजवान रहनुमा, सोशल मीडिया टीम और ख़वातीन महाज की नुमाइंदा शामिल थीं. वज़ीर आला सोलार योजना के तहत मज़ीद 5 शमसी तवानाई मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिसके सबब औरंगाबाद डिवीज़न में 22,740 ज़रई पंपों को बिजली फराहमी मुमकिन होगी. औरंगाबाद और जालना अजला में वज़ीर आला सर्व कृषि वहनी योजना 2.0 के तहत गुज़िश्ता एक माह में 5 नए सोलर मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनमें औरंगाबाद के 2 और जालना के 3 मंसूबे शामिल हैं. अब तक इस योजना के तहत इस डिवीज़न में 15 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जिनसे 22,740 ज़रई पंपों को दिन में बिजली फराहम की जा रही है. ये स्कीम वज़ीर आला व वज़ीर तवानाई देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में इजाफी चीफ सेक्रेटरी आभा शुक्ला और महावितरण के सरबराह लोकेश चंद्र की निगरानी में चल रही है, जिसका मकसद 2026 तक 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करके रियासत के ज़रई शोबे को मुकम्मल तौर पर सोलर तवानाई पर मुंतकिल करना है. इस मंसूबे के तहत हालिया महीने में औरंगाबाद ज़िले के लोनी और गेवराई गुंगी में 2 मंसूबे शुरू किए गए, जबकि जालना ज़िला में नलनी, चंदनपुरी और रोहिलागढ़ में 3 मंसूबे शुरू किए गए हैं. इस स्कीम से औरंगाबाद में अब तक 8 मंसूबों से 11,725 और जालना में 7 मंसूबों से 11,015 किसान मुस्तफ़ीद हो चुके हैं. किसानों की फलाह व बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमात हर काश्तकार तक पहुँचाई जाए, यह हिदायत रियासती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट ने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी. वो खरीफ हंगाम से कब्ल की गई तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग से मुखातब थे.
राब्ता वजीर संजय शिरसाट की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, MP संदीपान भूमरे, रियासती वजीर अतुल सावे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MLC संजय किनीकर, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद के CEO अंकित, साबिक मेयर विकास जैन और दीगर अवामी नुमाइंदों के अलावा तमाम मुताल्लिक़ अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। राब्ता वजीर ने खरीफ हंगाम के लिए अब तक इंतज़ामिया की जानिब से की गई कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि किसानों के लिए मेयारी खाद और बीज फराहमी का इंतज़ाम किया जाए और उनका इत्मीनान बख्श स्टॉक रखा जाए। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि उनकी कालाबाजारी हरगिज़ न होने पाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली तमाम फलाही स्कीमात का फ़ायदा हर काश्तकार तक पहुँचाया जाए। हर डिपार्टमेंट की इस ज़िमन में अलहदा मीटिंग बुलाकर इन स्कीमात का फ़ायदा काश्तकारों तक पहुँचाने के लिए ठोस मनसूबा बंदी की जाए। आपण इतर अधिकाऱ्यांना सूचना देत आहे याची सुद्धा आपल्या कॉमन लोकांना सुद्धा माहिती असली पाहिजे। व्यतिरिक्त आपला जिल्हा या सगळ्या बाबतीमध्ये आघाडीवर आहे, या बाबतीतील सूचना तुम्ही सर्वांनी दिली पाहिजे। या बैठकीला सर्व मंत्री महोदय, खासदार आमदार सर्व उपस्थित राहिले, सर्व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित राहिले। पुन्हा आपल्याला विनंती आहे, जिल्हा आपला आहे, आपल्याला या जिल्ह्यासाठी काम करायचं आहे, म्हणून प्रत्येकाचा सहभाग हा महत्त्वाचा आहे। आज मी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची बैठक घेतली। त्या बैठकीमध्ये अनेक विषय चर्चेले गेले। त्यामध्ये मूळ डीपी ज्या बसवायला पाहिजे होत्या त्या कमी प्रमाणात बसवल्या गेल्या, त्याच्यावर चर्चा झाली। काही ठिकाणी ज्या कनेक्शन विहिरीसाठी जे काही मोटारी द्यायच्या होत्या त्यावर चर्चा झाली। सरकारच्या त्या हंगामामध्ये बी बियाण्यावर सर्वात जास्त चर्चा झाली। बी बियाण्या संदर्भामध्ये अनेक वेळेला बोगस बियाणं शहरात येतं, त्याच्यावर धाडसत्र हे दाखवलं जातं आणि कारवाई म्हणावी तशी होत नाही। परंतु धाड टाकल्यानंतर जे शेतकऱ्यांनी बियाणं घेऊन गेलेले आहेत आणि जे पेरतात त्यांचं जे काय होणारं नुकसान आहे ते खरं तर बियाणे कंपन्यांकडून वसूल केलं पाहिजे असा एक नियम आहे, परंतु त्याचा कोणी पालन करत नाहीये आणि कोणत्याही बी बियाणे जो विकतो त्याच्यावर आतापर्यंत कोणती कारवाई झाल्याचं दिसून आलेलं नाही। म्हणून त्यांना सक्त सूचना दिलेल्या आहेत, स्क्वॉट निर्माण केलेले आहेत, त्यांनी जाऊन ते धाडी टाकायच्या आहेत आणि बियाण्याचं जे आपल्याला टार्गेट दिलेलं आहे 1 लाख समथिंग आपल्याला मेट्रिक टनाचं टार्गेट आहे, आता जवळपास 7,000च आपल्याकडे आलेले आहेत। म्हणून तातडीने ते आपल्याकडे मागून घेण्यात यावं, जेणेकरून पावसाळा सुरू होण्याच्या पूर्वी तो स्टॉक जर आपल्याकडे बफर स्टॉक ज्याला म्हणतात तो जर आपल्याकडे असला तर आपल्याला कोणतीही अडचण येणार नाही आणि शेतकऱ्याला वेळेवर बियाणे मिळेल। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम टीम की हैसियत से काम करते हैं। इलेक्शन से कबल जो कुछ भी वादे हमने किए थे वो एक एक करके पूरे कर रहे हैं। ये बयान नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने दिया। उन्होंने दीगर कई अहम मौज़ूआत पर भी मालूमात फराहम की। आइए देखते हैं उन्होंने सहाफ़ियों को क्या कुछ कहा। फळबागांचे नुकसान आहे, सर्व कलेक्टरना सूचना गेलेल्या आहे की मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील स्वतः सगळ्यांशी बोललेत। आता मी या संभाजीनगरच्या कलेक्टरसोबत मी स्वतः बोललोय आणि आमच्या पालकमंत्र्यांनी देखील आज बैठक देखील घेतली आहे। त्यामुळे तातडीने पंचनामे होतील आणि कुठेही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही। आम्ही आपल्याला माहित आहे की शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणारं सरकार आपलं माहितीचं आहे, त्यामुळे अवकाळी आणि गारपीट याच्यातून शेतकऱ्यांना कुठेही दिलासा देण्याचा जो काही काम आहे ते बघा। आता आम्ही निवडणुकांमध्ये जो काही वचननामा दिलेला आहे त्या वचननाम्यामध्ये जे काय आम्ही जनतेला आश्वासन दिलेले आहे, आता बघा सुरुवात झालेली आहे। आता एक एक करून आम्ही पुढे जातो टप्प्याटप्प्याने। त्यामुळे आणि आपण लाडकी बहीण योजना त्याचं येणारं सगळं काही आपल्याला लागणारे पैसे, विकासाला पैसे, ज्या योजना सुरू आहेत त्या सुरू ठेवण्याला पैसे, हे सगळं करता करता आपण जे आम्ही बोललोय, जे आम्ही निवडणुकीला वचननाम्यामध्ये जे मुद्दे आम्ही आणि जी आश्वासन दिलेली आहे ते आम्ही टप्प्याटप्प्याने पुढे पार पाडतो। हा प्रिंटिंग मिस्टेक, आमचं प्रिंटिंग मिस्टेक करणारं सरकार नाही। आम्ही जे बोलतो ते करतो आणि लोकांनी आम्हाला भरभरून मतदान केलेलं आहे, लँडस्लाईड मॅन्डेट मिळालेलं आहे। त्यामुळे आमची जबाबदारी आहे आणि आम्ही एक टीम म्हणून काम करतोय। त्यामुळे तुम्ही आता मी जेव्हा आश्वासन दिलं किंवा आम्ही तिघही जेव्हा बोलत होतो त्या निवडणुकीच्या पूर्वी, तेव्हा हेच सांगत होतो की जशी जशी सरकारची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होत जाईल आणि शेवटी आपल्याला सगळ्या गोष्टी सगळं सांभाळायचं आहे। आज सरकार विकासाचे प्रकल्पही करायचे आहेत। आपल्या संजय गांधी निराधार बाळ
श्रावणबाळ योजना, अशा योजनाही गरिबांच्या सुरू ठेवायच्या आहे. लाडकी बहीण योजनाही आपण सुरू ठेवतोय. हे सगळं सुरू ठेवत असताना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी देखील सरकार उभं राहणार आहे. बिलकुल यामध्ये आपल्याला एवढंच सांगतो मी की आमचं सरकार इतर लोकांसारखं प्रिंटिंग मिस्टेक म्हणणारं नाही. या बजेटमध्ये काही विभागांना नक्कीच काही बजेटमध्ये पैसे कमी मिळाले, परंतु पुढच्या या आपल्या जुलैमध्ये होणाऱ्या पुरवणी बजेटमध्ये हे सगळं शेवटी कसं आहे, हा सर्व आर्थिक विषय आहे. त्यामुळे सरकार म्हणून आम्ही सगळ्यांनी मिळून आमची कलेक्टिव्ह जबाबदारी आहे. कुठल्याही डिपार्टमेंटवर अन्याय करण्याचं कुठलीही भावना सरकारची नाही, भूमिका नाही. आणि आता कमी मिळाले असतील बऱ्याच सगळ्याच डिपार्टमेंटला काही पैसे आपल्याला थोडी काटकसर करावी लागली आहे, परंतु पुढे ती भरून काढली जाईल. एनसीपी शरद पवार ग्रुप के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला और कारगुजार सदर आशीष पवार की निगरानी में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें यूथ कमेटी के नए अरकान की शमूलियत का ऐलान किया गया। आया रहे कि इन नौजवानों में शहर के सेंट्रल जोन असम्बली के नायब सदूर की हैसियत से जिन हजरात ने शमूलियत इख्तियार की, उनमें शिवचरण तौर, सुधीश वाघ, शुभम गाड़ेकर, अनुराग खरात, प्रसन्ना पोद्दार, विशाल रांगोड़े, आकाश पांढरे, निखिल एकवार, प्रकाश गजलवाड़, ऋषिकेश पांडरे, यश कामले, आशीष कामले, सौरभ वाघ, महेंद्र दुबे, अनुराग बनकर, शुभम आनंदे और बबलू पाटिल शामिल हैं। तो सब जितने हैं हम आज हरसुल से 1 नंबर वार्ड है, हम आज से बिल्कुल बजाय और हजारों की संख्या में आज हमारे बच्चे नौजवान हमारे साथ शामिल हो गए और हर वार्ड में जाकर हम सब हमारी टीम हर वार्ड में जो हमारे राष्ट्रवादी पवार सबको मान्या दे, ऐसे हम एक 40-50 सीट हम खड़ा करेंगे और उनके ऊपर ताकत लगाकर उनको पवार साहब के जो वार्ड में विचार जो पवार साहब को मान्या दे, वो वहाँ पर जाकर तो पवार साहब ने यहाँ से छोटे से बड़ा आज 50-60 साल के हमारे पवार साहब यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में ये शहर के अंदर हरसुल 1 नंबर वार्ड है, हमने वहाँ से शुरुआत करें और आज सदस्य नोंदणी वहाँ से हम शुरुआत कर रहे, हर वार्ड में जाके हम सदस्य नोंदणी करेंगे और हमारी टीम पूरे शहर के अंदर हम सब मिलकर शहर के सब जो हमारे कार्याध्यक्ष अच्छा है, यूथ के विद्यार्थी है, सब। मुल्क भर में जारी हंगामी हालात के पेश नज़र एएमसी इंतज़ामिया ने अपने अफसरान और मुलाजिमीन की सभी छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं। इस ज़िमन में एक सर्कुलर आज 12 मई को एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने जारी किया। नाजरीन, आज मुल्क भर में जारी हंगामी हालात, मानसून से कबल बेमौसमी बारिश और दीगर कई वजूहात के सबब म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अपने अफसरान और मुलाजिमीन की सभी छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं और सभी HODs और इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को यह हिदायत दी है कि आइंदा हुक्मनामा जारी होने तक किसी की भी कोई रुख्सत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाएगी। इस ज़िमन में एक सर्कुलर आज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल की जानिब से जारी किया गया। डायमंड मल्टी प्रोडक्ट्स एजेंसी की मारिफत जिन अफराद ने 2 किलो कपड़े धोने का पाउडर ख़रीद कर अपने नाम के टोकन जमा करवाए थे, उनमें से 5 अफराद को कुरानदाजी के ज़रिए फ़्री उम्रे के लिए मुंतखब किया गया। इस ज़िमन में एक प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया, जहां मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही के हाथों ड्रॉ निकाला गया और 5 खुशनसीब अफराद के नामों का ऐलान किया गया, जिन्हें हस्बे वादा डायमंड मल्टी प्रोडक्ट्स एजेंसी की जानिब से उम्रा के लिए भिजवाया जाएगा। जिन अफराद का कुरानदाजी के ज़रिए इस मुक़द्दस सफ़र के लिए इंतखाब अमल में आया है, उनमें खालिद जमील अहमद ख़ान, सैयद खलील सैयद हफ़ीज़, शेख असद शेख मोहम्मद, मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन और रशीद शाह इस्माइल शाह शामिल हैं। वाज़ेह है कि डायमंड मल्टी प्रोडक्ट्स की जानिब से एक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके मुताबिक 2 किलो वज़न का कपड़ा धोने का पाउडर, जिसकी कीमत 300 रुपये है, ख़रीदने पर ख़रीदार के नाम का टोकन डाला जाता है और 5000 टोकन जमा हो जाने के बाद कुरानदाजी करके 5 अफराद का इंतखाब किया जाता है। इस तरह से एजेंसी ने जुमला 500 अफराद को इस स्कीम के ज़रिए मुफ्त उम्रे की सादत दिलवाने का अज़्म किया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पहला ड्रॉ निकाला गया और 5 अफराद का इंतखाब किया गया। इस मौके पर साबिक़ अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद क़ादरी, फ़ेरोज़ ख़ान, आरिफ हुसैनी, मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही, एजेंसी के प्रोप्राइटर हाफिज़ मोहम्मद मोईज़, मुफ्ती हाफिज़ बिलाल, सुहेल अहमद, दीगर उलमाए दीन और शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की भी मौजूद। नंबर खालिद जमील अहमद ख़ान,
इनका नंबर है 9766269868। ये एक दूसरा सैयद खलील सैयद हफीज़ 9021352324। पावती नंबर 131। और तीसरे विनर SK असद SK मोहम्मद शेख असद शेख मोहम्मद, ये 9096394896, ये तीसरे विनर है। ये तीसरे विनर है और इनका पावती नंबर है 231। चौथे विनर इनका पावती नंबर है 184 मोहम्मद अमीन मोहम्मद यासीन 9028256768। ये चौथे विनर थे। ये चौथे विनर है इनका। तो ये 100 नंबर है इनका पावती नंबर। रसीद नंबर 100 रशीद शाह इस्माइल शाह 9011751064। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप ऑनलाइन भी पूरे इंडिया में कैसे भी बैठ के इसको ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं और इंशाल्लाह हम आप तक इसको पहुंचाएंगे भी इंशाल्लाह। हमारे खुश नसीब हजरात जो 5 जने हैं जिसको उम्रे की सआदत हासिल होंगी, अभी इंशाल्लाह हम उनको कॉल लगाएंगे एक एक करके और उनको ये बताएंगे कि आपको उम्रे की सआदत हासिल हो चुकी है, इंशाल्लाह आपको हम उम्रा फ्री में कराएंगे। जो 300 रुपये के सर्फ के पैकेट के ऊपर इन्होंने उम्रे की सआदत हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कीम है हमारी जो हाफिज़ मोहम्मद मोइज़ साहब ने निकाले है, डायमंड शुगर एजेंसी के ऑनर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीम बड़ी बेहतरीन है। आप अगर इसको आगे चलाएंगे यानी इसमें ख़रीदी करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो जब हो सकता है कि ये स्कीम आगे चलेंगी। अभी तो हमने कुर्बानियाँ दी है बहुत सारी और इसके ऊपर 5 जनों को फ्री में उम्रा भिजाया है, पर अब ये स्कीम को अगर आगे आपको चलाना है तो आपको इसके अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेके इस स्कीम को जारी रखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में इंशाल्लाह जैसा हमारा सेल होगा वैसे वैसे जो जितने भी जने हैं वो निकाले जाएंगे। अभी तो 5 निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह, आगे अब सेल के ऊपर देखेंगे हम, जितना सेल हो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। एड्रेस बता दीजिए आपका। जी जो हमारा एड्रेस है बुरानी नेशनल स्कूल के सामने राहत मेडिकल उसके बाजू में है। जी बेशक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह का लाख लाख एहसान और करम है कि आज जो स्कीम में हमने जो सरफ की मुहिम लिए थे 300 रुपये की रमज़ान के पहले 3 महीने के अंदर हाफिज़ सईद साहब से उन्होंने 300 रुपये में 2 किलो सरफ दिए। उनके सरफ की क्वालिटी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी रही। और दूसरी बात ये रही कि उन्होंने जो वादा किए थे कि उन्होंने उम्रे को फ्री भेजने का, उसमें हमारा नाम 100 नंबर निकला और उन्होंने उनकी जो हौसला अफजाई करी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम 5 लोगों को भेजेंगे और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उनका काम अंजाम दे के बताया। दिखा दे या रब मदीना वो कैसी बस्ती है, हम सब की तमन्ना है। दिखा दे या रब मदीना वो कैसी बस्ती है जहां दिन रात तेरी रहमत बरसती है। मोहम्मद का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, मोहम्मद का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, मोहम्मद का नाम लेने से मेरा भी काम होता है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, मुझे दवा की क्या जरूरत है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, मुझे दवा की क्या जरूरत है। दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। ये स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन शहर, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम और इस इदारे के रूह रवा जनाब हाफिज मोइज़ साहब और उनकी टीम और नाज़िम जलसा मुफ्ती शेख बिलाल नदवी साहब और मेरी माओ बहनों, इब्बत नशी माओ बहनों और मेरे भाइयों, हर इंसान की तमन्ना है कि वो अल्लाह का घर देखे। ये सारे पापड़ हम जो बेल रहे हैं वो किस लिए कि हमारा नाम आए और हम अल्लाह के घर को पहुंच जाए। ये हर मुसलमान की तमन्ना है। हदीस पाक में फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान जो आपके फासला है
उसमें जितने गलतियां और गुनाह है अल्लाह उसको माफ फरमाए। मिल्लत इस्लामिया में ऐसे जियाले, ऐसे तिजारत का ज़ौक़ रखने वाले, ऐसा दर्द रखने वाले अफराद में इजाफा फरमाए, यहाँ तक कि ये एक प्रोडक्ट से आगे बढ़कर पूरे इस्लामिक मार्केट की शक्ल इख्तियार कर ले, जिसमें कोई भी शख्स दाखिल हो तो उसे इस्लाम की नुमाइंदगी मिले, इस्लाम का अज़ीम शान इंसाफ पसंदाना और इंसानियत की खिदमत का तिजारती निज़ाम मिले। रब्बे ताला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ साहब का कि मुझे यहाँ हाज़िरी का मौका दिया और आपकी इस सुनहरी कोशिश में एक कड़ी बनने का मौका दिया और चंद अल्फाज कहकर आप हज़रात के सामने अपना सबक सुनाने का मौका मिला। रब्बे ताला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। हिमायतनगर अस्पताल में 108 एम्बुलेंस सर्विस पर कॉल के 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाइस मरीज़ की मौत हो गई। लवाहिकीन ने एम्बुलेंस के अमले, ड्राइवर और मुताल्लिक़ा अफसरान के ख़िलाफ़ गैर इरादी कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। MLA बाबूराव कदम कोहड़ेकर ने पिछले 1 साल से हदगांव हिमायतनगर असम्बली हलक़े में मुसलसल गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों की मदद के लिए मेडिकल कैंपस का एहतमाम किया है। ये कैंपस दत्ता मेघे हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम आचार्य विनोबा भावे देही अस्पताल सावंगी के ताउन से मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले का 5वां मुफ्त कैंप 11 मई को हिमायतनगर शहर के श्री परमेश्वर मंदिर में मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह खुद MLA बाबूराव कदम कोहड़ेकर ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे मेडिकल कैंपस आज के दौर की ज़रूरत हैं और मरीज़ों की खिदमत करना मेरे लिए इबादत के बराबर है। आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इलाज बहुत महंगा हो चुका है, जिसके बाइस आम मरीज़ के लिए अपने इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। ऐसे वक्त में मुफ्त तशख़ीसी कैंप बहुत अहम है ताकि बीमारी का जल्द इलाज मुमकिन हो। MLA बाबूराव कोहड़ेकर की समाजी वाबस्तगी और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत इस कैंप में हज़ारों ज़रूरतमंद शहरियों ने शिरकत की। कैंप में मुख्तलिफ बीमारियों की जांच और मुफ्त इलाज फराहम किया गया। इस मौके पर श्री परमेश्वर मंदिर ट्रस्ट कमेटी के नायब सदर महावीर जी श्री श्रीमाल, शिवसेना ज़िला सदर विवेक देशमुख, यूथ विंग ज़िला सदर संदीश पाटिल, ख़वातीन ज़िला सदर शीतलताई भांगे, अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनेशोर, नेज़ मुताद्दिद नर्सेस, तिब्बी अमला, अफसरान, सहाफ़ी, शिवसेना के कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। आताच परमेश्वर मंदिराच्या प्रांगणामध्ये 5वं शिबिर आहे आणि मला वाटते 3ऱ्या शिबिरामध्ये तामसा येथील 4,500 रुग्णांनी शिबिराला हजेरी लावली होती आणि त्याच्यातले सर्दी, खोकला, साधारण याचे बिमारीचे तिथल्या तिथंच एखाद्या गोळ्या, औषधी, टॉनिकची बाटल देऊन ते त्यांना घरी पाठवलं, परंतु 1050 लोकांना मेजर त्याच्यावर सर्जरी करण्यासाठी वर्धा येथील मेघे सांघवी हॉस्पिटलमध्ये नेलं आणि त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली। हा सुद्धा बच्चू हे बाळ आमच्या तामसा येथील शिबिरामध्ये कित्येक पेशंट येतात, आम्हाला काय याची ओळखही नसते आणि ह्याला सुद्धा त्या शिबिरामध्ये याच्यावर उपचार केला, त्यांचं ऑपरेशन करण्यात आलं। दुर्बीनद्वारे ऑपरेशन केलं। किती दिवस ठेवलं होतं तुम्हाला? 10 दिवस तिथं रुग्णालयामध्ये होते आणि यांना कुठल्याच प्रकारचं बोलता येत नव्हतं, चालता येत नव्हतं, पण आज ते स्वतःच्या पायावर उभा राहिला की खरं तर आम्हाला सुद्धा म्हणजे याचा म्हणजे अभिमान वाटते की ह्याच्यापेक्षा दुसरी सेवा कुठलीच असू शकत नाही। हे जे आमच्या शिबिराचं वैशिष्ट्य आहे। साहेब, आणखीन काही शिबिराचं आयोजन म्हणजे अपंगासाठी यांच्यासाठी काही होणार आहे का? असं आम्हाला प्रचार काळामध्ये एक मुलगी भेटली होती। MLA बाबूराव कदम कोहड़ेकर की रहनुमाई में दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट व सावंगी अस्पताल के ताउन से 11 मई को हिमायतनगर के श्री परमेश्वर मंदिर में 5वां मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया। आया रहे कि 10 मई को दोपहर 12 बजे हिमायतनगर शहर के दही अस्पताल में 60 साला मारुति पारड़कर को इलाज के लिए लाया गया। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की फौरी ज़रूरत महसूस होने लगी। चूँकि हिमायतनगर के दही अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सहूलत दस्तियाब नहीं थी,
اس لیے وہاں کے ڈاکٹر نے انہیں ناندیڑ کے سرکاری اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ مریض کے رشتہ داروں نے فوراً 108 پر کال کر کے ایمبولینس کی فوری دستیابی کی درخواست کی، لیکن 2 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ایمبولینس نہیں پہنچی، جس کے باعث دوپہر 2 بجے مریض کی موت ہو گئی۔ اسپتال میں ایمبولینس کھڑی ہونے کے باوجود ڈاکٹروں نے کہا کہ ایمبولینس دستیاب نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے، نتیجتاً مریض کی جان چلی گئی۔ اس واقعے پر بھارتیہ جنتا پارٹی یوا مورچہ کے رام سوریہ ونشی اور دیگر نے 108 ایمبولینس انچارج ڈی ایم سنیل کلکرنی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری تحقیقات کر کے قصورواروں کے خلاف غیر ارادی قتل کا مقدمہ درج کریں اور انہیں ملازمت سے برطرف کیا جائے۔ پولیس کمشنریٹ کی حدود میں شامل 17 پولیس اسٹیشنوں میں 10 مئی کو کامبنگ آپریشن چلایا گیا۔ اس آپریشن کے بعد 311 مجرموں کی سخت جانچ پڑتال کے بعد انہیں حراست میں لیا گیا اور ان کے خلاف احتیاطی کارروائی کی گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ پولیس کے ریکارڈ میں شامل 250 مجرموں کی معلومات اب تک دستیاب نہیں ہو سکی ہیں، ان کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کمشنر پروین پوار کی ہدایت پر 10 مئی کو شہر میں کامبنگ آپریشن کیا گیا۔ اس کارروائی میں 2 پولیس ڈپٹی کمشنرز، 5 اسسٹنٹ پولیس کمشنرز، 21 پولیس انسپکٹرز، 96 اسسٹنٹ انسپکٹرز، سب انسپکٹرز اور 400 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس دوران NDPS کے تحت 2 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے 2 کلو گانجا برآمد کیا گیا۔ اسی طرح غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں ایک شخص کو حراست میں لیا گیا۔ غیر قانونی شراب فروشی کے 14 مقدمات درج کیے گئے۔ علاوہ ازیں 2 تڑیپار مکوکا کے تحت 19 اور 12 مفرور ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس کے علاوہ 10 مقدمات میں احتیاطی کارروائی کی گئی۔ یہ معلومات پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فراہم ہوئی ہے۔ سمردھی ہائی وے پر اپنے آپ کو انشورنس ایجنٹ بتلا کر ایک خاتون ڈاکٹر کی کار روک کر 11 لاکھ روپے کے زیورات اور قیمتی موبائل فون لوٹ لیے جانے کے معاملے میں چکل تھانہ پولیس نے مکمل منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس جعلی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ آفس کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق 2 مئی کی رات کو ضلع بلڈانہ کی ساکن ڈاکٹر چیتالی شراون سنگھ نے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد ضلع پال گھر سے واپس گھر آ رہی تھیں۔ ناتھ نگر پل کے قریب سمردھی ہائی وے پر ان کی کار کے سامنے ایک بغیر نمبر پلیٹ کی کار آڑی لگا دی گئی۔ اس کار سے کچھ افراد اترے اور ڈاکٹر سنگھ نے ان کے شوہر اور رشتہ داروں کو دھمکا کر مارا پیٹا اور ان سے 17,12,000 روپے کا سامان لوٹ لیا۔ اطلاع کے مطابق گرفتار کیے گئے ملزمان کے نام بھارت کڈوبا ہزارے، ساگر سنیل کالے بجاج نگر، رویندر وٹھل لالسرے بھانوداس نگر والوج اور رام کرن برادری موریا ساکن اتر پردیش رہائشی بجاج نگر والوج۔ اس واقعے کے بعد چکل تھانہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 17 لاکھ روپے کا مال ضبط کر کے چوروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نہایت جوش و خروش سے منائی گئی آج مہاویر گوتم بدھ کی جینتی، مختلف پروگرامز منعقد، خراج عقیدت پیش۔ سرحد کے محافظوں کا حوصلہ بڑھانے کرانتی چوک پر منعقد کیا گیا پروگرام۔ سبھی سیاسی جماعتوں کے قائدین، فوجیوں کے ورثاء، شہریان اور سرکاری افسران ہوئے پروگرام میں شریک۔ ترنگا ریلی کا بھی شہر میں کیا گیا اہتمام۔ خریف ہنگام کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لینے رابطہ وزیر سنجے شرساٹ نے بلائی اہم میٹنگ، متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ اور الیکشن سے قبل کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے حکومت ہے پابند، ایک ایک کر کے حل کیے جا رہے ہیں مسائل، کسانوں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑی ہے حکومت، کہا نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔